Hello dear student. Today we are going to discuss about the paper 506 unit 3 second drugs. Barabar? In a previous lecture we completed anesthetic drugs. 4 drugs are completed: diethyl ether, benzocaine, procaine and stoven. Now we discuss our next drug, antispasmodic drug. Paper 506 unit 3 as it is. Antispasmodic drug or anticholinergic drug. Antispasmodic drug. Antispasmodic drug or second name anticholinergic drug or antispasmodic drug. What is the antispasmodic drug? The antispasmodic drug represent a group of drugs which are used to prevent or check the induction of spasm. What is the antispasmodic drug? To prevent or induction of spasm. Spasm. What is the spasm? Spasm, it means antispasmodic drug. એમાં આપણે વર્ડ છૂટો કરીએ તો spasm. તો what is the meaning of spasm? Spasm, it means the violent contraction of smooth muscle like intestine, stomach, heart, blood vessel, etc. caused by excessive amount of acetylcholine. કે intestine, stomach, heart, blood vessel એની અંદર એસિટોકોલાઇન, એક્સેસ અમાઉન્ટ ઓફ એસિટોકોલાઇનનું પ્રમાણ વધી જાય. બરાબર? તો ટુ પ્રિવેન્ટ એસિટોકોલાઇન known as the word spasm. બરાબર? What is the main function of spasmodic drug? The main function of antispasmodic drug is to regulate the abnormal muscular activities to the normal level. કે મસલ્સ રિલેટેડ કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય અથવા તો એબનોર્મલ એક્ટિવિટીઝ હોય મસલ્સની, એને નોર્મલ સ્ટેજની અંદર લાવવા માટે આ એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે એ યુઝ થાય છે. કે હાર્ટ, ઇન્ટેસ્ટાઇન, બ્લડ વેસલ, સ્ટમક એની અંદર એસિટોકોલાઇનનું પ્રમાણ છે એ વધી જાય તો રોકવા માટે આ એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે એ યુઝ થાય છે. Which muscular activities to the normal level by preventing the acetylcholine from exercising of its stimulatory action. બરાબર? કે prevention of acetylcholine in stomach, intestine and blood vessel to known as spasm, and this drug is useful for its. Thus, antispasmodic drug have
એન્ટીકોલાઇન, બરાબર. એટલા માટે આ એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે ને એન્ટીકોલાઇન તરીકે ઓળખવામાં આવે. એન્ટીકોલાઇન ડ્રગ્સ અને એન્ટીસ્પાઝમોટિક બંને એક છે, અથવા તો બંનેનું વર્ક છે એક છે. શું કામે? કેમ કે બંને છે એ એસિટોકોલાઇન છે એને રોકે છે. એટલા માટે એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ એને એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ડ્યુ ટુ ધીસ રીઝન antispasmodic drug may also be known as anticholinergic drug. Second drug છે, the latter drug is also include another group of drug known as curaretic drug. બરાબર, કે બીજા ગ્રુપ છે એની ડ્રગ્સ છે કે એને ક્યુરેરેટિક ડ્રગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વોટ ઇઝ ક્યુરેરેટિક ડ્રગ? વિચ ક્યુરેરેટિક ડ્રગ ઇઝ induce abnormal relaxation of the muscles અથવા muscular system. It is to be remembered that curaretic drugs are more powerful than antispasmodic drug, which brings the muscle to a normal system. So, curaretic drugs are useful for muscular activities, બરાબર, which brings our muscles to the normal state. In earlier time, two antispasmodic drugs are available, which is naturally occurring alkaloids. બરાબર, કે બે એન્ટીસ્પાઝમોડિક ડ્રગ છે એ અવેલેબલ છે કે નેચરલી અકરિંગ આલ્કેલોઇડ્સ કોલ્ડ એટ્રોપિન એન્ડ પાપાવરિન વેર યુઝડ એન્ટીસ્પાઝમોડિક ડ્રગ. બરાબર, આપણે અહીંયા એન્ટીસ્પાઝમોડિક ડ્રગ્સની અંદર જે ડ્રગ્સ ભણવાની છે, બરાબર, એ નેચરલી આલ્કેલોઇડ છે. બરાબર, તો પાપાવરિન અને એટ્રોપિન બંને આલ્કેલોઇડ છે. વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ બોથ આલ્કેલોઇડ્સ ઓર બાયોલોજીકલ એક્ટિવિટીઝ ઓફ બોથ આલ્કેલોઇડ? તો ધ બાયોલોજીકલ activity or action of papaverine is musculotropic. કે papavarine's biological activity is musculotropic, and the atropine biological action of atropine is neurotropic. કે 3 types of alkaloids are available, or antispasmodic drugs are available in this unit. The various available antispasmodics may be divided into the 3 main groups. Antispasmodic drugs are mainly divided into 3 groups or 3 parts. First, the atropine groups. The atropine group. Second, the papaverine group. And third one is the miscellaneous antispasmodics. Miscellaneous antispasmodics.
there are 3 types of antispasmodic drug. બરાબર, આપણે 1 by 1 ત્રણેય છે એ જોશું. સૌથી પહેલા આવે છે ધ એટ્રોપિન ગ્રુપ. એટ્રોપિન નું સ્ટ્રક્ચર એટલે કે એની સિન્થેસિસ યુઝિસ. તો વોટ ઇઝ ધ એટ્રોપિન ગ્રુપ કેરેક્ટરિસ્ટિક, synthesis, uses, advantages and disadvantages. Atropine is an important member of the solaninaceous alkaloids. It occurs in deadly nightshade together with hyoscyamine. બરાબર, hyoscyamine છે એ પણ એક આલ્કલોઇડ છે. Hyoscyamine is optically active but readily racemized to atropine when warmed is an ethanolic alkaline solution. Thus, atropine is plus or minus hyoscyamine because hyoscyamine is optically active compound. એટ્રોપિન કયા બે આલ્કલોઇડનું મિક્સચર છે? એટ્રોપિન ઇઝ એન એસ્ટર ઓફ ટ્રોપિન એન્ડ ટ્રોપિક એસિડ. એટલે આપણે ટ્રોપિન અને ટ્રોપિક એસિડની સિન્થેસિસ જોવાની છે, પછી એટ્રોપિનની સિન્થેસિસ છે એ આવશે. Robinson in 1917 synthesized atropine by heating the mixture of tropin and tropic acid in the presence of hydrogen chloride, which synthesis is known as Fischer-Spear esterification. એટલે સૌથી પહેલા આવશે એટ્રોપિન છે એ ટ્રોપિક એસિડ અને ટ્રોપિનનું મિક્સચર છે. બરાબર, અને બંનેને આપણે હીટિંગ કરીએ ત્યારે આપણે એટ્રોપિન છે એ મળશે. બરાબર, તો સૌથી પહેલા આપણે સિન્થેસિસ જોવાની છે ટ્રોપિક એસિડ. સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિક એસિડ. આવશે ફર્સ્ટ synthesis of tropic acid. બરાબર, Mackenzie and Wood in 1990 synthesized this synthesis of tropic acid by starting from acetophenone. બરાબર, starting material of tropic acid is acetophenone C6H5COCH3. અથવા બેન્ઝીન રિંગ ઉપર COCH3 C6H5COCH3. આનું નામ છે એસિટોફિનોન. બરાબર, હવે સ્ટ્રક્ચર છે મેં આ રીતે એટલા માટે લખ્યું છે કેમ કે આપણે ટ્રોપિક એસિડનું સ્ટ્રક્ચર છે એ આ રીતે લખશું તો ઇઝી પડશે. તમારે બેન્ઝીન રિંગ કરી અને લખવું હોય તો પણ ઓકે, એટલે કે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર COCH3 એસિટોફિનોન એ રીતે લખો તોય વાંધો નહીં, અને આ રીતે લખો તોય ચાલે. બરાબર, એસિટોફિનોન which treated with HCl
to give product C6H5CH3 as it is. C6H5CH3 as it is. Double bond are break. One bond is attached to OH. Second one is Cl. Bond break થયો, ઓક્સિજન સાથે હાઇડ્રોજન જોઈન્ટ થશે અને Cn છે ઈ કાર્બન સાથે અટેચ થશે. બરાબર. ફર્ધર it react with acid. This structure, જો અમુક સ્ટ્રક્ચર છે એના નામ ખૂબ જ હાર્ડ હોય અને લેન્ધી હોય, બરાબર, તમને યાદ રાખવામાં અઘરા પડે તો તમે સ્ટ્રક્ચરના નામ ન આપો તો ચાલે, પણ પહેલું અને છેલ્લું એના નામ આપવા ફરજિયાત છે. બરાબર. એક્ઝામની અંદર પણ વચ્ચેના સ્ટ્રક્ચર છે એના નામ તમને યાદ ન રહે મે બી તો વાંધો નહીં, પણ ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ સ્ટ્રક્ચરનું નામ છે એ ફરજિયાત તમારે લખવાનું છે. બરાબર. ફર્ધર રિએક્ટ વિથ એસિડ ટુ ગીવ C6H5CH3OH as it is. C6H5CH3OH as it is. React with acid. So carboxylic acid group are attached. Further, it react with heat under reduced pressure by heating or heat under reduced pressure. Heating or heat under reduced pressure. તો હવે સ્ટ્રક્ચર ઇઝ, હવે અહીંયા નીચે લખું છું C6H5 as it is. બરાબર. COOH as it is. અહીંયા આવશે ડબલ બોન્ડ CH2. આ બોન્ડ છે એ બ્રેક થયો એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવશે CH2. એક હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન, વોટર મોલેક્યુલ્સ રિમૂવ થશે એટલે કે -H2O. હીટ અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર. બરાબર. આનું નામ આપવું હોય તો આલ્ફા ફિનાઇલ એસિડિક એસિડ. હવે આ સ્થાન છે નોમેનક્લેચર, અહીંયા આવશે આ પોઝિશન ઉપર આલ્ફા એટલે આલ્ફા ફિનાઇલ, CH2COOH એસિટિક એસિડ. બરાબર. આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ which treated with HCl in the presence of ether, which treated with HCl in the presence of ether to give C6H5 as it is. પછી CH2 ડબલ બોન્ડ છે એ બ્રેક થશે, ક્લોરીન છે એ અહીંયા જોડાશે, CH2 સાથે ક્લોરીન છે એ અટેચ થશે એટલે શું આવશે CH2Cl. ડબલ બોન્ડ બ્રેક થાય, એક સાથે આવશે હાઇડ્રોજન અને COOH as it is. બરાબર. અહીંયા છે COOH અને બોન્ડ બ્રેક થયો એટલે તમે અહીંયા હોય
તોય લખી શકો. એવી જ રીતે COOH છે તમે અહીંયા હોય તો પણ લખી શકો. બરાબર. ફરીથી HCl સાથે રિએક્શન થાય ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ ઇથર C6H5 C COOH એઝ ઇટ ઇઝ બોન્ડ બ્રેક થાય, એક સાથે હાઇડ્રોજન આવશે અને બીજા સાથે આવશે CH2Cl. બરાબર. CH2Cl. આનું નામ આપવું હોય તો આલ્ફા ક્લોરોમિથાઇલ. આ સ્થાન કીધું છે અને આલ્ફા, અહીંયા હતું આલ્ફા. આલ્ફા ક્લોરોમિથાઇલ. આલ્ફા ક્લોરોમિથાઇલ. આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. બરાબર. લાસ્ટ સ્ટેપ, આલ્ફા ક્લોરોમિથાઇલ આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ is react with K2CO3 or sodium carbonate or potassium carbonate. K2CO3 or Na2CO3 in the presence of water molecules to give tropic acid C6H5 as it is. બરાબર. HCOOH as it is. C6H5 as it is. Hydrogen acid as it is. React in the presence of water molecule. એટલે અહીંયા આવશે CH2OH. અહીંથી ઓક્સિજન અને અહીંથી હાઇડ્રોજન છે એ અટેચ થશે એટલે CH2OH. એક હાઇડ્રોજન બાકી ગયું, ક્લોરીન સાથે આવશે એટલે માઇનસ HCl છે એ રિમૂવ થશે. આનું નામ છે ટ્રોપિક એસિડ. બરાબર. સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિક એસિડ. બરાબર. ફરીથી tropic acid is synthesized from starting material acetophenol which is treated with HCl to give this product. Double bond are break C6H5CH3 as it is. One hydrogen is attached with oxygen and second bond is attached with Cl. બરાબર. Next, the structure or compound is further treated with acid to give C6H5CH3OH. React with acid. So acidic group are available and further this group is treated heat under reduced pressure or heating, so gives alpha phenyl acetic acid or C6H5COOH as it is. એક બોન્ડ છે એ બ્રેક થશે એટલે ડબલ બોન્ડ CH2. બરાબર. નામ છે આનું, આલ્ફા સ્થાન ઉપર ફિનાઇલ છે એટલે આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. Alpha phenyl acetic acid is react with HCl in the presence of ether to give alpha chloromethyl alpha phenyl acetic acid. React with potassium carbonate or sodium carbonate in the presence of water molecule to yield tropic acid C6H5HCOOH as it is.
વોટર મોલેક્યુલ સાથે રિએક્શન થાય છે એટલે CH2 સાથે OH જોઈન્ટ થશે અને અહીંથી ક્લોરીન અને H2O નો એક હાઇડ્રોજન એટલે -HCl છે એ રિમૂવ થાય. આ ટ્રોપિક એસિડ છે એની ફર્સ્ટ રિએક્શન હતી. બરાબર. સેકન્ડ છે સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિક એસિડની સેકન્ડ છે. બરાબર. તમારે માર્ક્સ પ્રમાણે રિએક્શન છે એ લખવાની છે. બેમાંથી ગમે તે એક લખો તો ચાલશે. બરાબર. હું તમને બંને કરાવું છું કે બંનેમાંથી કોઈ પણ તમારે લખવી હોય તો ચાલશે. સેકન્ડ સિન્થેસિસ કે બ્લિક એટ 1952 synthesize tropic acid by boiling phenyl acetic acid કે બ્લિક નામના સાયન્ટિસ્ટે 1952 આ સિન્થેસિસ છે એની સિન્થેસિસ આપેલી છે. આ સિન્થેસિસ છે એની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગ મટીરિયલ છે ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. તો બોઇલિંગ ઓફ ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ વિથ આઇસોપ્રોપાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ અથવા તો આઇસોપ્રોપાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ in ethereal solution followed by treating the product of Grignard reagent with formaldehyde to give tropic acid. બરાબર. તો સેકન્ડ સિન્થેસિસ છે એમાં છે ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ C6H5 CH2 COOH ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. આમાંય તમારે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર CH3COOH Ca2COOH બેન્ઝીન રિંગ ઉપર લખવું હોય તો પણ ચાલે. બરાબર. ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ which treated with isopropyl magnesium chloride CH3 twice CH MgCl. આનું નામ છે આઇસોપ્રોપાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ. in ethereal solution to yield C6H5 as it is. બરાબર. ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ which react or treated with isopropyl magnesium chloride in ethereal solution to give C6H5 CH2 માંથી CH એક કાર્બન સાથે અટેચ થશે MgCl અને બીજા સાથે COO MgCl. બરાબર. which is further react with formaldehyde in the presence of water molecule to give tropic acid C6H5 CH. ફોર્માલ્ડિહાઇડ અને H2O સાથે રિએક્શન થાય એટલે મળશે CH2OH ટ્રોપિક એસિડ CH2OH અને COOH.
ટ્રોપિક એસિડ. બરાબર. આ ટ્રોપિક એસિડની બે સિન્થેસિસ છે. સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિક એસિડ ફર્સ્ટ આપણે કરી એસિટોફિનોનમાંથી અને સેકન્ડ છે એ છે ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ in the presence of isopropyl magnesium chloride in ethylic solution followed by formaldehyde in the presence of water molecule to give tropic acid. બરાબર. આઇસોપ્રોપાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ છે એને ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. આ બે સિન્થેસિસ આપણે ટ્રોપિક એસિડની કરી. એના પછીની સિન્થેસિસ આવશે ટ્રોપિનની. ટ્રોપિનની સિન્થેસિસ છે એ થોડીક લેન્ધી છે. ટ્રોપિક એસિડ અને ટ્રોપિન આ બંને છે ભેગા થઈ અને આપણું એટ્રોપાઇન ગ્રુપ છે એ બનાવે છે. બરાબર. કે આપણે આલ્કલોઇડ છે અથવા એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે આલ્કલોઇડ છે એમાંથી બને છે. આલ્કલોઇડ એટલે એટ્રોપિન અને પાપાવરિન. બરાબર. એટ્રોપિન છે એ ટ્રોપિક એસિડ અને ટ્રોપિનોનનું મિક્સચર છે. તો આપણે એટ્રોપિન બનાવવા માટે ટ્રોપિક એસિડની સિન્થેસિસ લખવી પડે અને ટ્રોપિનોનની સિન્થેસિસ છે એ લખવી પડે. બરાબર. એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ્સ છે એ તમને ખબર પડી ગઈ કે વોટ ઇઝ ધ એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ. સ્પાઝમ મીન્સ સ્મૂથ મસલ્સ like intestine, stomach and blood vessel caused by excessive amount of acetylcholine. એસિટોકોલાઇનનું પ્રમાણ જ્યારે આ બધા ઓર્ગન્સની અંદર વધી જાય ત્યારે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે એ યુઝ થાય છે. આ એન્ટીસ્પાઝમોટિક ડ્રગ છે બરાબર એને એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. એની અંદર આપણે બે આલ્કલોઇડ છે એ અત્યારે આપણે ભણીએ છીએ એટ્રોપિન અને પાપાવરિન. એમાં એટ્રોપિન છે ઇટ ઇઝ ધ મિક્સચર ઓફ ટ્રોપિક એસિડ એન્ડ ટ્રોપિનોન. લેટર ડ્રગ આર ઇન્ક્લુડ અનધર ગ્રુપ ઓફ ડ્રગ કોલ્ડ આપણે એને શું કીધું હતું ક્યુરેરેટિક ડ્રગ. બરાબર. ઇટ ઇઝ ઇન્ડ્યુસ એબનોર્મલ રિલેક્સેશન ઓફ મસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. કે મસ્ક્યુલર સિસ્ટમની અંદર અથવા મસલ્સ હોય એની એક્ટિવિટીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય અથવા મસલ્સ રિલેટેડ પેઇન હોય તો એના માટે આ ડ્રગ્સ છે એ યુઝ થાય છે. બરાબર. એટલે આપણે આ શરીરના કોઈ પણ ઓર્ગન્સ છે એની અંદર જ્યારે એસિટોકોલાઇનનું પ્રમાણ છે એ વધી જાય તો એને રોકવા માટે અથવા પેઇન થાય ત્યારે એને રોકવા માટે આ એન્ટીસ્પાઝમોડિક ડ્રગ છે એ વપરાય છે. તો પાપાવરિન અને એટ્રોપિન છે એ બંનેની બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી શું છે તો કઈ જગ્યાએ એકચ્યુઅલ એનો યુઝ થાય તો બાયોલોજિકલ એક્ટિવિટી ઓફ પાપાવરિન ઇઝ મસ્ક્યુલોટ્રોપિક while the biological activity of atropine is neurotropic. કે ટ્રોપિક અથવા ન્યુરોલોજિક રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એના માટે આ એટ્રોપિન યુઝ થાય છે અને મસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી માટે આ પાપાવરિન છે એનો યુઝ થાય છે. અને બોથ ડ્રગ્સ આર નેચરલી અકરિંગ આલ્કલોઇડ્સ. બરાબર. એને 3 પાર્ટ્સની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરી હતી એટ્રોપિન પાપાવરિન અને થર્ડ વન છે એ મિસેલેનિયસ એન્ટી સ્પાઝમોડિક ડ્રગ. આપણે ફર્સ્ટ શરૂ કર્યું છે એટ્રોપિન. એટ્રોપિન ઇઝ ધ મિક્સચર ઓફ પાપાવરિન ટ્રોપિક એસિડ એન્ડ ટ્રોપિનોન અને ઇટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેમ્બર ઓફ સોલેનિયસ આલ્કેલોઇડ અથવા હાયોસાયમાઇન જે પણ આલ્કલોઇડ છે. આ જે હાયોસાયોમાઇન છે એ ઓપ્ટિકલી એક્ટિવ છે એટલા માટે એટ્રોપિન ઇઝ પ્લસ ઓર માઇનસ હાયોસાયોમાઇન. આ ટ્રોપિન અને ટ્રોપિક એસિડ અને ટ્રોપિનોનનો એસ્ટર એટલે એને કીધું એટ્રોપિન. બરાબર. એમાં આપણે ફર્સ્ટ
સિન્થેસિસ પૂરી કરી. ટ્રોપિક એસિડની 2 સિન્થેસિસ છે. ફર્સ્ટ હતી એ એસિટોફિનોનની HCN સાથે રિએક્શન થઈ અને ફરી પાછી એને હીટિંગ કરવામાં આવે અંડર રિડ્યુસ પ્રેશર, ત્યારે આપને આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ મળે, જેની HCl સાથે રિએક્શન થાય ઇન ધી પ્રેઝન્સ ઓફ ઇથર ટુ ગીવ્સ આલ્ફા ક્લોરોમિથાઇલ આલ્ફા ફિનાઇલ એસિટિક એસિડ. ટુ લાસ્ટ રિએક્ટ વિથ પોટેશિયમ ક્રોમેટ ઓર પોટેશિયમ કાર્બોનેટ ઓર સોડિયમ કાર્બોનેટ ટુ ગીવ્સ ટ્રોપિક એસિડ, અને સેકન્ડ વન ઇઝ ધીસ. બરાબર, અહીંયા આપણે સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિક એસિડ કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે એના પછી આવશે સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રોપિનોન. બરાબર, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કમ્પ્લીટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.